آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المجلس المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. واعلم أن علمه تعالى يعلم به الكليات والجزئيات فكفرت فلاسفة حيث أنكروا علمه تعالى بالجزئيات كما كفرت بإنكار حدوث العالم وإنكار حشر الأجسام. فيعلم ما في الأرض من الجبال وأشجار ونبات ويعلم كم في الأرض من نملة ورملة وشجرة وورقة ويعلم ما في السماء وما في السماء كذلك. ومن نفى علمه تعالى بالجزئيات فهو كافر وعلمه تعالى يعلم
الأشياء قبل وجودها أي الأشياء وبعد وجودها أي إجمالا وتفصيلا ويعلم سبحانه وتعالى ما لا نهاية له ككمالاته وأنفاس أهل الجنة فيعلمها تفصيلا ويعلم أنها لا نهاية لها وتوقف التفصيل على التناهي إنما هو بحسب عقولنا فالغائب كالحاضر في حقه تعالى ولا يخفى ولا تخفى عليه خافية وتقسم الأمور إلى غائب وحاضر وخفي وجلي إنما هو بالنسبة إلينا وأما بالنسبة إليه تعالى فكل الأمور حاضرات وجليات ولا يقال في علمه تعالى كسبي ولا بديهي ولا نظري ولا ضروري لأن ذلك يستلزم سبق الجهد والله تعالى منزه عنه أي سبق الجهد والعلم الكسبي هو العلم الحاصل بالاختيار كما إذا غمض الإنسان عينيه ثم فتحهما فرأى شيئا والبديهي يطلق على العلم الحاصل للنفس بغتة ويطلق على ما حصل من تخمين أو تجربة كالعلم بأن نور القمر مستفاد من نور الشمس فإن ذلك لا يحتاج إلى نظر لكن يحتاج إلى تخمين فإن من عرف أن نوره يزيد وينقص بحسب بعده عن الشمس وقربه منها حكم بذلك وكالعلم بأن القهوة مذكية للفهم فإن ذلك لا يحتاج إلى نظر لكن يحتاج إلى تجربة والنظر هو ما حصل عن نظر واستدلال كالعلم بوجود القدرة له تعالى والضروري يطلق على ما قارن الضرورة كالعلم الحاصل
bitahdidi wad-darbi mathalan. Qala al-Ghazali fi Bahri Rajazi ilmul ilahil wahidil qayyumi laisa kamithli sairil ulumi li'annahu laisa lahu bidayatun wala li ma'lumatihi nihayatun wa ilmuhu ma'ala tafsili la an daruratin wala dalili. Wallahu a'lam. Wa'lam, dan ketahui olehmu, anna ilmahu ta'ala, bahwasanya ilmunya Allah Ta'ala, ya'lamu bihi, mengetahui Allah dengan ilmunya, al-kulliyati, segala yang kulli, wal juz'iyati, dan segala yang juz'i. Fakafaratil falasifati, maka kafir ahli falsafat, haitsu ankaru ilmahu ta'ala, sekiranya mereka mengingkari ilmu Allah Ta'ala bil juz'iyati, dengan segala yang juz'i, kama kafarat, sebagaimana telah kafir mereka ahli falsafat biinkari hudusil alami, dengan bahrunya alam, wa inkari hasril ajsami, dan menginkari bangkitnya tubuh-tubuh. Faya'lamu ma fil ardi, maka Allah mengetahui apa yang ada di bumi, min jibalin, yaitu gunung-gunung, wa asjarin, dan pohon-pohonan, wa nabatin, dan tumbuh-tumbuhan, wa ya'lamu kam fil ardi, dan mengetahui Allah kam fil ardi, ada berapa di bumi, min namlatin, daripada semut dan pasir dan pohon-pohonan dan daun-daunnya, pohon-pohonan dan daun-daun. Wa ya'lamu ma fis sama'i kadzalik, dan Allah mengetahui apa yang ada di langit, kadzalik, seperti yang demikian itu pula. Wa man nafa ilmahu ta'ala bil juz'iyati, dan barang siapa menafikan, menidakadakan ilmunya Allah Ta'ala dengan juz'i, fahuwa kafirun, niscaya dia sudah kafir. Wa ilmuhu ta'ala ya'lamu bil asya'a, dan ilmunya Allah Ta'ala mengetahui, Allah dengan ilmunya akan segala sesuatu, qabla wujudihi, sebelum adanya segala sesuatu itu,
ay al-asya'i, jadi wujudiha al-asya'i, sebelum adanya, yakni segala sesuatu itu. Wa ba'da wujudiha, dan setelah adanya segala sesuatu itu, ay ijmalan wa tafsilan, dengan ijmal, dengan global, dan tafsil, terperinci. Wa ya'lamu subhanahu wa ta'ala, dan mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala, ma la nihayata lahu, apa-apa yang tidak ada penghabisan baginya. Allah tahu apa-apa yang tidak ada penghabisan, seperti kamalatihi, kesempurnaan Allah. Kamalat, segala sifat kesempurnaan Allah. Wa anfasi ahli jannah, dan diri-diri ahli surga, orang-orang ahli surga. Fa ya'lamuha tafsilan, maka Allah tahu akan anfasil ahli jannah. Allah tahu diri-diri ahli surga dengan tafsil, dengan terperinci. Wa ya'lamu annaha la nihayata laha, dan Allah tahu bahwasanya dia, diri ahli surga, tidak ada penghabisan baginya. Wa tawaqqufut tafsili alal tanahi, dan terhentinya, tidak sampainya perincian atas yang tidak terhingga, perincian atas kehinggaan itu, innama huwa bihasabi uqulina, hanyalah dia sekiranya dengan akal kita. Bihasabi, hanyalah dia sekira-kira akal kita. Fal ghaibu kal hadiri, maka yang gaib seperti yang hadir, yang ada. Fi haqqihi, pada hak Allah Ta'ala. La takhfa alaihi khafiyatun, tidak tersembunyi atasnya oleh sesuatu yang tersembunyi. Jadi tidak tersembunyi atas Allah oleh sesuatu yang tersembunyi. Artinya enggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Wa tuqsamul umuru ila ghaibin wa hadirin, maka dibagi segala perkara itu, segala pekerjaan itu kepada ghaib, yang tidak kelihatan, yang tidak nyata, wa hadir, yang hadir, yang tersembunyi, dan yang nyata, yang zahir. Khafi, tersembunyi, jali, nyata atau zahir. Innama huwa bin nisbati ilaina, hanyalah dia itu dinisbahkan, disandarkan kepada kita. Amma bin nisbati ilaihi, adapun dengan menisbahkan kepada Allah Ta'ala, faqul umuru hadiratun jaliyatun, maka tiap-tiap pekerjaan itu hadir dan nyata. La yuqalu fi ilmihi ta'ala kasbiyun, tidak pula dikatakan dalam ilmunya Allah kasbi, wala badihiyun, badihi,
spontan atau permulaan, wala nadhariyun, tidak pula nadhari penelitian, wala daruri, dan tidak pula daruri mudah diperoleh. Lianna dzalika yastalzimu sabqul jahdi, karena bahwasanya semua itu melazimkan sabqul jahd, yastalzimu sabqal jahdi, karena semua itu melazimkan akan terdahulu jahil. Wallahu ta'ala munazzahun anhu, Allah Ta'ala maha suci atau disucikan daripadanya, yakni sabqil jahli, disucikan Allah dari terdahulu jahil. Wal ilmu al-kasbi, bermula ilmu kasbi, wal ilmu al-hasilu bil ikhtiyari, itu adalah ilmu yang diperoleh, yang hasil dengan diusahakan, diikhtiarkan. Kama idza ghamadal insan, seperti apabila orang memejamkan matanya. Ghamadal insanu ainaihi, apabila orang memejamkan matanya. Thumma fatahahuma, kemudian dia membuka dua matanya. Fara'a syai'an, lalu dia melihat sesuatu, itu namanya kasbi. Wal badihi yutlaku, dan ilmu badihi adalah yutlaku, dipergunakan, dimutlakkan atas ilmu yang hasil linnafsi baghtatan, ilmu yang hasil bagi diri itu spontan, tiba-tiba, mendadak, itu badihi. Ya. Hilang. Wa yutlaku ala ma hasala min takhminin, dan dipergunakan pula ilmu badihi itu hasil dari penelitian. Takhmin hasil dari penelitian, atau tajribatin hasil dari percobaan atau pengalaman. Kal ilmi, seperti mengetahui bahwasanya sinar bulan itu diambil faedah dari sinar matahari. Fa inna dzalika la yuhtaju ila nadharin, maka bahasanya mengetahui itu tidak berhajat kepada penelitian, lakin yuhtaju ila tahminin, tetapi berhajat kepada tahmin, artinya pengalaman. Fa inna man arafa, maka bahwasanya siapa yang mengetahui bahwa cahaya bulan itu bertambah dan berkurang sekira-kira jauhnya dan dekatnya dari matahari. Jauhnya dari matahari, wa qurbihi, dan dekatnya dari matahari. Hukima bidzalika, dihukumkan dengan itu. Kal ilmi bi annal qahwata, seperti bahwasanya, seperti mengetahui bi annal qahwata, bahwasanya qahwah, kita bilang kopi,
itu adalah muzakkiyatun lil fahmi, membuat cerdas bagi pemahaman. Fa inna dzalika la yahtaju ila nadharin, karena yang demikian itu tidak berhajat kepada nadhar, kepada dalil, lakin yahtaju ila tajribatin, tetapi berhajat kepada tajribah, pengalaman, percobaan. Wan nadhari, dan ilmu nadhari, huwa ma hasala min nadharin, yang hasil dari pemeriksaan, penelitian dalil. Wastidlalin, hasil dari nadhar dan dalil. Nadhar, penelitian, pemeriksaan, istidlal dengan mencari dalil. Kal ilmi biwujudil qudrati lahu, seperti mengetahui adanya kudrat bagi Allah, itu adalah nadhari. Wad daruri, dan ilmu daruri, yutlaqu, dipergunakan pula atas apa yang mengiringi darurat. Kal ilmil hasil bitahdid, seperti pengetahuan yang hasilnya dengan ancaman. Wad darbi, dan pukulan umpamanya. Qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dari Bahar Rajas, ilmul ilahil wahidil qayyumi, ilmunya Allah yang Maha Esa lagi yang berdiri, laisa kamitsli sairil ulumi, tidaklah seperti sekalian ilmu yang lain. Li'annahu laisa lahu bidayah, karena bahwasanya ilmu Allah tidak ada baginya permulaan, wala limaklumatihi nihayah, dan tidak ada bagi pengetahuan ini nihayah, penghabisan. Wallahu a'lam. Kita sedang membahas sifat ilmu bagi Allah. Kita wajib percaya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, kulliyat wa juz'iyat. Jadi kulliyahnya sesuatu, keseluruhannya sesuatu, sama juz'iyat, bagian-bagian sesuatu. Tadi dicontohkan, kita tahu, Allah tahu bumi, itu kulli, seluruh bumi Allah tahu. Dan juz'i, bagian bumi juga Allah tahu. Bumi bagiannya ada gunung, ada tumbuh-tumbuhan, ada sungai, ada binatang, ada tumbuhan, pasir, batu-batuan, itu bagian bumi Allah tahu. Jadi kullinya bumi Allah tahu, juz'inya bumi Allah tahu. Kedua, kullinya tubuh kita, seluruh tubuh kita Allah tahu. Juz'inya apa? Ada rambutnya, ada matanya, ada telinganya, ada tangannya. Juz'i tubuh kita pun Allah tahu. Jadi kita wajib percaya bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, kulliyah dan juz'iyah. Kullinya Allah tahu, juz'inya Allah tahu. Ya. Nah, makanya kafaratil falasifatu, kafirlah ahli falsafat. Kenapa? Ankaru ilmahu ta'ala bil juz'iyati. Mereka enggak percaya Allah tahu dengan segala juz'i.
Jadi mereka hanya percaya Allah tahu kulli saja, juz'i enggak. Ini kafir ala sifat. Yang percaya bahwa Allah hanya tahu kulli atau juz'i, ini kufur. Sebagaimana kafir al falsafat biinkari hudusil alam. Seperti dia kafir karena nggak percaya alam nggak baru, alam qadim. Pendapat dia apa yang terbit dari qadim. Jadi dia berpendapat bahwa alam terbit dari Allah. Nah kalau Allah qadim, alam qadim. Apa yang terbit dari qadim? Berarti alam bukan baru. Ini kufur ahli falsafat dengan mengatakan alam qadim. Juga ketiga, wa inkari hasril ajsam, dia ingkar dengan bakal bangkit orang yang mati, nggak percaya dia. Nah, 3 kekafiran diantaranya falsafah, nggak percaya ilmu juz'i bagi Allah, nggak percaya bahwa kita bakal bangkit, juga dia nggak percaya bahwasanya alam baru. Ini berarti kita wajib percaya Allah tahu apa yang kulli, Allah tahu apa yang juz'i. Contohnya Allah tahu seluruh tubuh kita dan Allah tahu bagian-bagian tubuh kita. Allah tahu seluruh yang di bumi dan Allah tahu bagian-bagian dari bumi. Itu kulli dan juz'i. Ya. Fa ya'lamu ma fil ardi, maka Allah mengetahui apa saja yang ada di bumi, juz'inya, min jibalin, gunung-gunung, bihar, lautan, nabatin, tumbuh-tumbuhan, Allah tahu, bagian-bagian bumi Allah tahu. Dan Allah tahu kam fil ardi, Allah tahu ada berapa di bumi, min namlatin, semut, wa ramlatin, pasir, wa syajaratin, pohon, waraqatin, daun-daunan. Allah tahu ada berapa semut di bumi, ada berapa tumbuhan, ada berapa pohon di bumi, berapa daun-daunnya, Allah tahu semua. Itu namanya juz'i. Ya. Wa ya'lamu, dan Allah tahu ma fis sama, Allah tahu apa yang di langit. Seperti itu juga bagian-bagian langit Allah tahu. Keseluruhan langit Allah tahu, kulli dan juz'i. Wa man nafa ilmahu, siapa yang menganggap tidak ada menafikan, menidakkan, siapa yang menganggap tidak ada ilmunya Allah dengan juz'i, fahuwa kafir. Yang menganggap Allah nggak tahu juz'i, kafir. Wa ilmu ta'ala ya'lamu bil asya, dan pengetahuan Allah tahu segala sesuatu, apa saja yang ada Allah tahu. Qabla wujudihi, sebelum adanya. Sebelum ada alam Allah udah tahu. Alam bakal ada, yang bakal ada alam kulli juz'i Allah tahu. Sebelum adanya Allah udah tahu. Istilah tauhid namanya ta'alluq tanjizi qadim. Berta'alluq ilmu Allah dengan sesuatu yang belum ada. Jadi bertakluk ilmu Allah dengan sesuatu sebelum adanya. Nah, ini namanya ta'alluq tanjizi qadim. Nah, kita wajib percaya. Ya. Wa ba'da wujudiha, dan Allah tahu setelah adanya sesuatu. Belum ada Allah tahu, sudah ada Allah tahu. Ijmalan, globalnya, tafsilan, perinciannya Allah tahu. Wa ya'lamu subhanahu wa ta'ala, dan mengetahui Allah ma la nihayata lahu, Allah tahu apa-apa yang gak ada penghabisannya. Jadi apa saja yang gak ada penghabisnya Allah tahu. Contohnya seperti kakamalati, kesempurnaan Allah, nggak ada penghabisan.
Makanya kita wajib percaya sifat Allah yang tafsil, sifat Allah yang ijmal. Allah bersifat wujud dan baqa satu persatu. Kita tahu, kita yakin. Dan Allah tahu, Allah bersifat dengan yang nggak ada habisannya. Apa? Segala kesempurnaan itu sifat Allah. Segala kesempurnaan nggak ada batasnya. Nah, Allah tahu sifatnya yang nggak ada batasnya, yaitu kamalatihi. Ya. Dan wa anfasi ahli jannah. Orang-orang yang di surga berapa banyak? Nggak ada penghabisan, nggak terbatas. Allah tahu orang-orang yang ada di surga. Fa ya'lamuha tafsilan. Allah tahu ahli jannah dengan tafsil, dengan perinci. Wa ya'lamu annaha la nihayata laha. Dan Allah tahu bahwa anfasil jannah, orang-orang di surga tidak ada penghabisan. Bisa juga anfas dari napas. Allah tahu napasnya ahli surga. Nih. Nah, kalau orang nggak tahu apa yang tidak terbatas, itu memang disitulah pengetahuan kita. Makanya wa tawaqqufut tafsil, terhentinya pengetahuan terhadap tafsil, ala tanahi atas segala yang berpenghabisan, inama huwa bihasabi uqulina. Hanyalah dia diukur dengan akal kita. Jadi kalau yang dikatakan nggak ada penghabisan, itu adalah batas pengetahuan kita, batas akal kita. Akal kita hanya tahu yang ada batas, yang ada hitungan. Yang nggak ada batas, nggak ada hitungan, akal kita nggak sampai. Itu terhentinya dengan yang nggak ada penghabisan hanya pada akal kita. Tapi ilmu Allah tahu apa yang nggak ada batasnya. Nah, kecuali akal kita nggak sampai. Itu tawakufu, terhentinya tafsil atas yang tidak terbatas, terhentinya tafsil atas yang berpenghabisan, tanahi, terhentinya tafsil atas yang berpenghabisan adalah seukuran akal. Jadi kalau kita bilang ini batasnya, ini penghabisan ini, itu akal. Nah, jadi berarti terhentinya tafsil apa yang berpenghabisan hanya sekira-kira akal. Adapun di luar akal yang nggak ada penghabisan kita nggak tahu. Tapi Allah tahu apa yang nggak ada penghabisan. Ya. Dan ilmunya Allah fal ghaib kal hadir fi haqqihi. Yang nggak kelihatan sama yang kelihatan sama Allah sama. Kalau kita kan yang gaib sama yang hadir lain, sama Allah sama. Yang gaib seperti yang hadir. La yakhfa alaihi khafiyatu. Enggak ada tersembunyi bagi Allah oleh sesuatu yang tersembunyi, enggak ada. Apa yang enggak kelihatan sama Allah, apa yang gaib sama Allah kayak hadir. Apa yang tersembunyi sama Allah kayak nyata. Enggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Itu ilmunya Allah, mengetahui apa yang gaib, tahu apa yang tersembunyi, karena enggak ada yang gaib bagi Allah, enggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Wa taqsimul umuru ila ghaibin. Wa taqsimul umuri, pembagian perkara itu ada gaib, wal hadir, ada khafi tersembunyi, ada jadi nyata kelihatan. Jadi ada gaib, barangnya gaib, artinya enggak kelihatan. Ada hadir, nyata, ada yang tersembunyi, ada yang jali, ada yang zahir. Itu semua perbedaan antara gaib, hadir, khafi dan jali. Innama bin nisbati ilaina, hanyalah itu disandarkan sama kita. Kalau ilmu kita yang gaib kita nggak tahu, yang hadir baru kita tahu, yang kelihatan kita tahu, yang nggak kelihatan nggak tahu. Itu antara gaib, hadir dan
khafi dan jali itu hanya buat kita. Ada gaib, ada hadir, nisbah kepada kita. Tapi sama Allah nggak ada nisbah seperti itu. Itu yang dikatakan nisbah kepada Allah, semuanya kelihatan. Wa innama bin nisbati ilaihi ta'ala fa kullul umuri hadiratun jaliyatun. Semua pekerjaan sama Allah nyata, ada, nggak ada yang gaib, nggak ada yang tersembunyi. Sama kita yang perbedaan, ada yang gaib, ada yang hadir, ada yang khafi, ada yang jali. Ini sama kita. Kalau ini barang gaib sama kita, ini barang hadir sama kita, ini barang khafi tersembunyi sama kita, ini barang jali kelihatan. Ini antara khafi, jali, gaib, hadir itu dibangsakan sama kita. Tapi sama Allah semuanya nyata dan kelihatan, nggak ada yang tersembunyi. Wala yuqalu fi ilmi ta'ala kasbiyun. Ya, tidak dikatakan pada ilmu Allah itu kasbi. Jadi nggak boleh dikatakan ilmu Allah ilmun kasbiyun, tidak. Wala yuqalu, dan tidak boleh dikatakan ilmu Allah itu badihiyun. Badihi spontan tahu. Wala nadhariyun, juga tidak boleh dikatakan ilmu Allah nadhari, diperiksa, diteliti dengan dalil. Wala daruriyun, atau sesuatu yang gampang diketahui tanpa dalil, namanya daruri. Ya. Li'anna dzalika yastalzimu sabqul jahli. Kalau ilmu itu ada badihi, ada daruri, ada kasbi, itu adalah melazimkan sebelumnya bodoh. Sabqil jahli itu sebelumnya bodoh. Ini orang spontan tahu, berarti sebelumnya nggak tahu. Ini orang sebelum usaha nggak tahu, setelah diusahain tahu, namanya kasbi. Itu berarti sebelumnya bodoh. Ada orang ilmu badihi spontan, dia tahu mana, kayak dia merem nggak tahu apa, begitu dia melek kelihatan. Melek kelihatan suatu, namanya badihi. Nah itu baru. Itu semua adalah disandarkan kepada kita yang baru, yang jahil. Nah, sedangkan wallahu ta'ala munazzahun anhu, sedangkan Allah adalah disucikan daripada terdahulu jahil. Jadi Allah selamanya tahu, nggak pernah nggak tahu. Nah kita sebelumnya nggak tahu, setelah belajar tahu, namanya kasbi. Sebelum kita nggak tahu, setelah diteliti dengan dalil baru tahu, namanya nadhuri. Sebelumnya kita nggak tahu, setelah kita perhatikan baru kita tahu, namanya badihi. Nah kalau kita ini jahil sebelumnya, tapi Allah mustahil jahil. Selamanya Allah Maha Tahu yang tidak ada permulaan. Ya. Ai sabqil jahli munazzahun anhu, ay an sabqil jahli, maha suci Allah daripada terdahulu jahil. Wal ilmul kasbi, dicontohin. Ilmul kasbi apa? Wal ilmul hasil bil ikhtiyar, ilmu yang diperoleh dengan usaha. Bahasa kita ngaji baru punya ilmu, nggak ngaji nggak punya ilmu. Itu ikhtiar namanya. Ilmu yang didapat dengan ikhtiar namanya ilmu kasbi. Ya. Sebelum ikhtiar nggak ada ilmunya, berarti bodoh sebelumnya. Kama idza ghamadal insan, contohnya seperti yang bila memejamkan mata orang, ghamadul insanu ainaihi, seperti memejamkan mata orang, seperti memejamkan orang dua matanya. Kita merem, pejamkan mata.
summa fatahaha. Summa fatahahuma, lalu dia membuka dua matanya, fara'a syai'an, kemudian dilihat sesuatu. Tadinya merem, nggak lihat apa-apa, begitu buka kelihatan meja, lekar, tikar. Itu namanya ilmu ikhtiyari, ya, ilmu yang diikhtiarkan. Kalau kita nggak buka mata, nggak dapat ilmu. Dan kita buka mata, namanya ikhtiar. Itu namanya ilmu ikhtiyari, ilmu kasbi. Al-badihi, ilmu badihi apa? Yutlaku, dipergunakan badi alal ilmil hasil lin nafsi baghtatan. Dimutlakkan, dipergunakan itu badihi dengan ilmu yang diperoleh bagi dirinya mendadak, spontan. Ya. Kalau ilmu yang kita tahu spontan, mendadak, namanya badi. Ya. Mana seperti kita pegang es dingin, tuh tahu dingin kenapa? Spontan. Begitu pegang es, kita pegang api panas, kebakar. Nah, itu tahu bahwa api ini panas, membakar. Itu mengetahui es dingin, api membakar, spontan, nggak pakai mikir lagi. Itu namanya ilmu badihi. Juga yutlaku ala ma hasala min takhminin, dipergunakan pula badihi yang hasil dari pengalaman. Takhmin, penelitian dan pengalaman. Biasanya obat dokter bikin obat pilek, nggak langsung dikasih orang sakit pilek, dicoba dulu kepada monyet. Baik monyet pileknya, coba lagi kepada orang, baik. Udah berapa kali dicoba, baru ditentukan ini obat pilek. Itu namanya takhmin, bahasa kita riset, ya. Atau tajribah, pengalaman. Ya, biasa di kampung kita pilek, ada daun, umpama kencur kita makan, baik makan kencur. Itu pengalaman. Setiap saya pilek makan kencur baik, namanya tajribah, udah dicoba. Kalau dokter di riset, diteliti. Nah kalau di kampung pengalaman, makanya orang dulu sakit, ambil aja daun ini, makan baik. Ambil aja buah ini, makan baik. Itu namanya takhmin. Itu namanya tajribah, dicoba. Ya. Itu namanya badihi. Ya. Kal ilmi bi anna nurul qamari mustafadun, seperti mengetahui bahwa cahaya bulan diambil daripada cahaya matahari. Bulan nggak punya cahaya. Kalau lihat sosok bulannya nggak ada cahayanya. Kenapa dari bumi kelihatan bercahaya? Itulah pantulan sinar matahari. Itu. Fa inna dzalika la yuhtaju ila nadharin. Maka sungguhnya itu enggak berhajat kepada penelitian. Semata lihat bulan terang, kita tahu bahwa itu pantulan sinar matahari. Lakin yuhtaju ila takhminin, hanya perlu riset. Perlu riset, ya. Min urfin. Fa inna man arafa, karena bahasanya orang yang tahu bahwa nur bulan, cahaya bulan bertambah, berkurang, itu sekira-kira jauh dekatnya kepada matahari. Kenapa cahaya berkurang? Karena bulan lagi jauh sama matahari. Kenapa cahayanya lebih terang? Karena dekat matahari. Bila dia dekat matahari, yazidu nuru. Bila dia jauh dari matahari, yang kusunuru, kurang atau lebih cahaya bulan, tergantung dekat jauhnya matahari. Ini yang dikatakan takhmin. Nah itu hukima bidzalik. Dengan takhmin itu dihukumkan kayak begitu. Jadi berarti cahaya bulan dari matahari
dengan tahmil, ya. Itu ilmu badihi namanya. Wa kal ilmi bi annal qahwata murqiyatun. Nih, juga ilmu tahmil atau ilmu tajribah seperti mengetahui kopi itu membuat cerdas. Nih, makanya kalau orang minum kopi nggak tidur, nah pengen mikir dulu otaknya. Nah, itu dari mana dapatnya? Kopi membuat cerdas bagi pemahaman. Fa inna dzalika la yuhtaju ila nadharin. Makanya itu semua nggak perlu pakai dalil. Lakin yahtaju ila tajribatin. Berhajat kepada pengalaman. Minum kopi, kok agak terang paham saya minum. Nah, itu karena pengalaman. Itulah diputuskan bahwa kopi mulkiyatun lil fahmi. Dan yang terakhir wan nadhari, ilmu nadhari wa ma yahsulu min nadharin. Ilmu nadhari itulah yang hasil dengan penelitian. Nadhar dengan penelitian, dengan pemeriksaan, wastidlalin dengan dalil. Kal ilmi wujudil qudratillah, seperti mengetahui adanya kudrah bagi Allah. Dalil adanya kudrah bagi Allah. Mana? Alam, langit, bumi, semua yang menjadikan Allah. Melihat kehebatan yang menjadikan, oh berarti yang menjadikan punya sifat kudrah. Itu diteliti dengan dalil alam yang baru. Itu namanya nadhari. Jadi wad-daruri. Jadi kalau nadhari ilmu yang dapat dengan sebab meneliti dalil. Kalau daruri adalah spontan, yutlaku ala ma qarana darurah. Daruri adalah dipergunakan untuk apa yang menyertai darurah. Seperti kayak ilmu hasib tahdid. Seperti ilmu yang didapat dengan sebab tahdid, ancaman dan pukulan. Mana seperti anak kecil dipukul, nggak sembahyang, pukul dia sembahyang buru-buru. Oh, kita tahu bahwa ini anak kalau nggak dipukul nggak mau sembahyang. Nah, ketaatan itu timbul dari ancaman. Ketaatan itu timbul daripada pukulan. Maka tahu taat timbul dari ancaman dan pukulan, itu namanya ilmu daruri spontan. Ya. Nah, makanya kata Imam Ghazali dalam Bahr Rajas, ilmul ilahil wahidil qayyumi, ilmu Allah yang Maha Esa lagi Maha berdiri, laisa kamitsli sa'iril ulum, enggak sama dengan ilmu yang lain. Ilmu Allah tidak sama dengan ilmu yang lain. Kenapa? Li'annahu laisa lahu bidayah, kan maksudnya ilmu Allah enggak ada permulaannya, wala li ma'lumatihi nihayah, dan enggak ada bagi yang Allah ketahui penghabisannya. Ilmu Allah enggak ada permulaan, enggak ada penghabisan. Ilmu Allah yang diketahui nggak ada batasnya, nggak ada penghabisannya. Ya. Wa ilmu ma ala tafsili, wa ilmu laha ala tafsili, pengetahuan baginya atas tafsir, la andaruratin wala dalili, bukan dari spontan, bukan daripada dalil. Jadi ilmunya Allah bukan dari daruri dan bukan dari dalil, tapi ilmu Allah adalah ilmu yang terkaya dari yang lain. Nggak ada permulaan, nggak ada penghabisan. Nah, inilah ilmunya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wad dalilu ala thubutil ilmi lahu ta'ala wujudul alami wallahu